وراءهن وراء عقل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما عقل واتصل من علمها بما اتصل فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فما هي إلا منحة خصصت به حضرة الامتنان هذا الإنسان وأولته من عواطفها الرحيمة ما يعجز عن حمله الثقلان وتلك المواهب لا يجسر القلم على شرح حقائقها ولا تستطيع الأسفن أن تعرب عن خفي دقائقها خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة فلا يطمع طامع في الاطلاع على مستورها والإحاطة بشهود نورها فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين ورتبة عزت على غير سيد المرسلين فهنيئا للحضرة المحمدية ما واجهها من عطايا الحضرة الأحدية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق قال صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللذ المحتوي على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجمعت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد
المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الذي لولاه ما خلقت أرض الأوسع الذي لولاه ما خلقت
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تبت الارض ومن عليها وانت خير الوارثين ولما نظم الفكر من ضرر اصحاب محمد يدي عقودا توجهت الى الله متوصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزة تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحميد راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم عدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حق من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوصل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أحوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وأن تتقبل منا ما تعرفنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا وبالطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنطمع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المظلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا بمن نصر هذا الحبيب وآزره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرف بجهده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين الكريم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المغروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وارشد العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأخبار وأيدهم بتعييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعل يا ربي في الحسن حسين من جميع البلايا واجعل يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعل يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا فاتمنا بالاعمال بطاعتك وصدق بخدمتك دائمين واذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك
خير أجمعين وصلى وسلم على هذا الحبيب المحمود الأزام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن لمنصب آخر دعوانا الحمد لله رب الصلاة والسلام عليك سيدنا المرسلين الصلاة والسلام عليك خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا ابن رسول الله ورحمة للعالمين ونوينا سيد المولد الحبيب علي بن محمد الحبشي ونوينا سيد الحبيب محمد النبي نوينا سيد الشيخ أبي بكر بن صالح ونوينا كما نصر الراتب لم تضر إلى حد ونوينا كما سيد رسول الله من الزمن والأفراد ولكن بكي عن الله يدخلنا أنا بنياتي وعملنا بعملي وقراءة في قراءة وجلوسنا في جلوس المقصد على المقصد من هذه النية ولا يكون تصلي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وكرم وعظم ومجد وترحم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع بهداه. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Segenap para alim, para ulama, para ustadz, para asatidz, para tuan guru, para habaib, أنا خصو الحبيب عبد العزيز الكاف وجدا الحبيب عبد السلام الكاف وجدا para habaib yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, dan para tuan guru, para ustadz, para asatidz tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada pihak berataan. Maka insya Allah ulun tidak menyambat tapi disambat oleh malaikat. Amin. Ulun kata mencatat tapi dicatat oleh malaikat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita ribuan anugerah sehingga kita bisa duduk untuk berzikir dan bersalawat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita malam hari ini menjadi sebab musabab jauhnya dari bala musibah. Amin ya Allah. Jauhkan dari segala penyakit. Dijauhkan dari segala virus. Bijahi Habibur Rahman, bijahi Habibillah sallallahu alaihi wasallam. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ulun umpat betakon bahasa Banjar atau bahasa Madura, bahasa Jawa atau Sebanjar aja. Sebanjar sih. Sebanjar aja. Sebanjar aja. Soalnya ulun ni alhamdulillah di Kalimantan ni macam-macam, ada Madura, ada Jawa, ada Banjar ya. Jadi ketika ulun masuk di kampung Jawa, ya pakai bahasa Jawa karena ulun orang asli Malang. Jadi bahasa Jawa bisa. Di tempat di Gunung Sambung biasa ulun acara bajaran di situ pakai bahasa Madura, pakai bahasa Madura. Namun di sini kayaknya seberataan Banjar lah. Karena ulun lawas ada di Bayur bahari acara keliling ke musola-musola. Alhamdulillah bahasanya bahasa Banjar bang. Karena dengan buhan Jawa kan ada paling assalamualaikum ya. Langsung ada Muhammad. Ini acara rutinan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan ulun Sayyid Ahmad bin Mustafa Maula Aidid dari Jawa Timur Malang. Mungkin kalau daerah sini ulun belum pernah masuk Pak. Ulun sering dulu ada di
Ulin di mana di Bayur Ujung situ. Setiap Ramadan mungkin yang tahu sama ulun dulu pernah bikin acara safari wa subuh. Setiap subuh kita keliling. Alhamdulillah akan dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Ta'ala keberkahan di pertemuan kita malam hari ini. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, nikmat yang besar ketika kita diberikan sehat walafiat. Betul. Karena semuanya nikmat yang inti daripada kenikmatan yang perlu kita jaga adalah nikmat sehat. Nikmat sehat itu sudah luar biasa. Nikmat setelah diijadkan oleh Allah Ta'ala, setelah dijadikan oleh Allah Ta'ala, dijadikan umat Nabi Muhammad, nikmat terbesar adalah nikmat sehat. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, banyak orang itu lalai kepada Allah, banyak orang itu lupa kepada Allah tatkala diberikan kesehatan. Nikmatani kata Nabi Muhammad, dua nikmat ini yang sering manusia lupa. Padahal nikmat ini adalah nikmat terbesar ketika kita hidup di dunia. Apa kata Nabi Muhammad? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan duduk. Nikmat sehat dan dikasih kenikmatan bisa ada kesempatan untuk ibadah. Maka ini nikmat yang perlu kita jaga. Maka kebanyakan orang kan kayak itu. Ketika dikasih nikmat sehat, sudah lupa seberataan. Lupa waktunya apabila kaidahnya hendak sakit, lupa apabila dia hendak meninggal. Gak tahu sudah. Ketika dikasih sehat, seakan-akan gak pernah sakit, betul. Kalau sudah sehat nih, kayak seakan-akan gak bakal sakit. Sholat kulir, sedekah kulir, pengajian kulir, ke masjid kulir, seberataan kulir. Nang kata kulir apa? Begawe. Betul. Bahuma ada kulirnya itu sudah, ada tehnya sudah. Aman mendudukan baca zikir kayak ini, satu umat yakin terasa 2 jam sudah. Betul. Biar menghadani Habib terus malah bosnya aja. Anda serap panitianya aja jam 9 hanjar bebate aja hanjar dimulai itu baik. Kamu dulu datang dulu ke sini nih karena nyaman ulun. Ya, dikira ulun seorangan kita mengaji di sini. Ada orang di sini mengaji lawan jin kan kadang ada. Allah sudah ada Muhammad. Maka ma'asyiral hadirin, Nabi Muhammad mengatakan badiru bil a'mal shalihat qabla an tushghalu. Aman biar dikasih kesempatan untuk duduk, berzikir, kumpul dengan ulama, duduk dengan para habaib, duduk. Ada kesempatan duduk. Ada kesempatan jalan. Bakal datang masa waktu pihak ada kesempatan nggak bisa jalan. Akan datang masa waktu pihak sehat tapi nggak bisa jalan. Nggak ada kesempatan. Maka nikmat sehat dan kesempatan ini sangat mahal harganya. Oleh karena itu, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa waktu luang kita dimanfaatkan untuk ibadah betul-betul. Amin Allahumma amin. Maka kita sudah baca barusan Maulid Syukur Turan, baca juga Hadrah Saudan, juga luar biasa. Ini adalah amalan as-salafun as-salih. Maka tidaklah kita baca suatu sholawat kepada Nabi Muhammad kecuali ruhaniyah kita akan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jasad kita di sini, jasadnya di kandangan, tapi roh kita di hadapan Nabi Muhammad. Roh kita di hadapan Nabi Muhammad. Percaya kada percaya? Yakin kada yakin? Salawat roh kita disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita baca di Maulid Syukur Turan. Qala al-Habib Ali al-Habsyi, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi, ayambasidu fi qalbihi nurun. Ayambasidu fi qalbihi nurun. Ketika kita baca satu salawat kepada Nabi Muhammad, ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Ruh kita di hadapan Nabi Muhammad. Ruh kita bertemu dengan ruh Nabi Muhammad. Al-Habib Ali Al-Habsyi yang mengatakan,
Kenapa? Di dalam hadis disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidaklah satu umat daripada umatku, dari mereka yang baca sholawat satu sholawat, kecuali Allah Ta'ala mengembalikan rohku ke dalam jasadku untuk menjawab sholawat mereka yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka kita bersolawat malam hari ini, roh kita disampaikan kepada roh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dikumpulkan dunia akhirat. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma Sallallahu ala Muhammad. Maka luar biasa, kita ini menjadi umat Nabi Muhammad luar biasa. Bahkan Nabi Musa minta dijadikan kayak kita. Nabi Musa, Nabi minta dijadikan kayak kita. Padahal kita ini yang merasa, maaf, kita ini merasa sakit gak hidup ini? Sakit gak hidup kita? Ini yang datang ini maaf lah. Nang kalangan orang menengah ke bawah bertanya lah. Nang sugih ada, nang paling sugih di sini ada lah. Nah, sugih hutang nang ada ya. Kita ini nang hadir seberatahan rata-rata kelas menengah ke bawah. Kelas yang banyak hutang, kelas yang banyak kreditan, betul? Betul. Kelasnya orang yang galau, yang sumpah, apa aja orang Banjar tuh, pusing kepala apa aja. Hah? Ini kelasnya kita. Tapi Nabi Musa kepingin menjadi kayak kita. Kenapa? Yang dilihat Nabi Musa itu bukan urusan dunia. Yang diinginkan Nabi Musa bukan urusan dunia, tapi yang diinginkan Nabi Musa kemuliaan, keistimewaan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad kelak di akhirat. Kenapa? Satu sholawat bisa menghapuskan dosa, satu istighfar bisa menghapuskan dosa. Ini tidak terjadi kecuali kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Luar biasa kita baca istighfar. Ini di bulan Rajab nih, perbanyak istighfar. Syahrul Rajab, syahrullah ay syahrul maghfirah. Rajab ini bulannya Allah Ta'ala. Dalam arti apa? Bulan pengampunan bagi Allah. Setiap pian-pian yang berdosa, pian-pian yang ada maksiat, pian-pian yang lisannya sering mencaci orang, lisannya sering berbohong, sering meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubu ilallah, tobat kepada Allah. Khususnya di bulan Rajab, Allah Ta'ala membuka pintu taubat. Habib belum pernah meninggalkan sholat, Habib belum pernah rambut, Habib belum pernah minum, Habib belum pernah berjudi, Habib belum pernah semuanya maksiat pernah kita lakukan. Tubu ilallah fi hadzal syahr. Taubat kepada Allah di bulan ini. Semua taubat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbanyak baca Rabbi dzirli warhamni wa tub alayya, Rabbi dzirli warhamni wa tub alayya. Nabi Muhammad mengatakan, ada ibu minad dzambi kama la dzambala. Orang yang tobat, menyesal, minta ampun kepada Allah seperti hanya bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Tahir, mereka suci. Fitrah, tidak ada dosa, tidak ada salah. Maka setiap kita duduk di majelis yang seperti ini, minta kepada Allah. Seperti halnya kita nggak pernah tahu besarnya dosa kita, maka kita nggak bakal tahu seberapa banyak pahala yang kita dapat. Maka Nabi Muhammad mengatakan, tidaklah kita duduk di tempat yang seperti ini kecuali ribuan barokah, ribuan maghfirah akan kita dapat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka orang itu kalau dapat hidupnya berkah, sudah enak. Nggak harus kayak si haji-haji itu, enggak. Nggak harus pian punya rumah tingkat, punya sawit ratusan hektar, punya burung walet 7 kandang misalkan. Enggak, itu bukan kenikmatan. Kadang-kadang orang yang terlalu kaya malah ribet juga. Bingung nih hendak menaruh kunci jadi bingung sudah. Kadang-kadang mengamanati satu orang masih ragu, kurang yakin, takut di kena dijuntaninya, takut di apa ya. Maka kenikmatan yang kita dapat walaupun kita hidup sederhana, kada sugi, tapi dapat barokah, insya Allah nikmat. Apa buah daripada barokah? Orang itu kalau hidupnya barokah Bapak, sedikit harta yang dia punya, tapi hidupnya nyaman, tentram, gak gampang sumpah, gak gampang galau, kada ibadah, kada koler, seberata aninya lakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya barokah. Maka Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad beliau mengatakan, wadi dunia dunia hawadithuha katsira. Ini dunia zalim, yani ujar orang Banjar itu hina, gak ada istimewanya. Dunia kayak ini Bang sudah hari-hari hawadits katsira, masalah terus. Wah ini Covid selesai level 1 2 3 datang bulan Omikron bulan. Ada tahu Omikron sampai level berapa kayak ini tahu kan? Sambal aja level 1, 2, 3 ya lah. Awan itu gak kira masalah terus. Maka
nggak usah mikir masalah. Kalau hidup kita berkah, insya Allah hidupnya tenang, aman. Alhamdulillah di Banjarmasin, di Kalimantan ini kada ada corona, bang. Alhamdulillah. Ulun pengajian mulai maulid kemarin 1 bulanan sampai Rajab ini 1 bulanan, alhamdulillah tanpa ada halangan. Alhamdulillah. Maka kalau hidup kita berkah, jauh dari permasalahan. Hidup kita ini kan penuh masalah ya. Masalah sama bini pian, masalah sama anak pian, masalah sama tetangga pian, masalah sama kekawanan pian, masalah sama teman usaha pian. Ribet. Hidup di dunia ini ribet. Kayak apa supaya nggak ribet? Cari berkah. Orang itu kalau berkah, semuanya hidupnya akan akan terselesaikan. Nikmat. Alhamdulillah ulun ini banyak beban. Tapi alhamdulillah beban yang saya dapat karena berkah Nabi Muhammad, gak sampai saya bawa ke hati. Jadi walaupun ulun berisi utang banyak, berisi tanggungan banyak, jadi jangan dikira Habib ini kalau berisi utang banyak juga. Alhamdulillah di Jawa ulun pondok seberataan, nukar semen utang, nukar besi utang. Alhamdulillah. Ya kan? Karena ini suatu perjuangan. Orang itu kalau sumpah galaunya yang dipikir urusan dunia gak ada berkah. Tapi kalau sumpah bingung, galau yang dipikir urusan akhirat, insya Allah dapat barokah. Minimal oleh maghfirah, dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagaimana caranya? Duduk yang seperti ini adalah sebab musabab turunnya barokah. Orang itu kalau sudah rajin sholawat, acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kita duduk baca sholawat dengan para habaib, dengan para ulama, maka ini sir yang sangat luar biasa yang gak bakal kita tahu keberkahannya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan, la yadhar barakatus salihun ala man sahibahu illa ba'da mauti. Orang itu tidak bakal diperlihatkan oleh Allah Ta'ala berkahnya berdudukan lawan orang soleh, berkahnya dudukan lawan buhan guru, berkahnya dudukan lawan buhan habaib, illa ba'da mauti, kecuali dia sudah meninggal baru diperlihatkan yang namanya barokah. Aman bayi ini jangan banyak takut biar apa kamu barokah sudah tahun-tahun ini kamu 4 pengajian kenapa jadi miskin? Tahun-tahun umpat rutinan sholawatan tetap aja penyakitan. Pak, ini tempat majelis bukan dokter, bukan dukun, ya kan? Sehingga pian datang sakit bulik sembuh. Ini majelis bukan tempat mapan menggandakan duit, ya kan? Sehingga pian datang gak punya duit, pulang pian bawa puluhan duit. Ini bukan tempat mengganda duit, tapi ini adalah tempat mencari barokah. Dan barokah gak harus bentuk duit, barokah gak harus bentuk sehat, tapi berkah yang nyata ketika kita sudah meninggal diterima dengan tangan 2 oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan kita diselamatkan dunia. Amin ya Allah ya Rabb. Karena kita ini cuma sebentar Pak, maaf pian ini nanganin kan rata-rata Tuhan nih, ya kan? Dulu pian bungas, kuat, hebat. Dulu pian sengot dulu kan dengan putih, ya kan? Wayah ini putihan berataan. Dulu lomba lari bisa dikatakan Ben menjadi orang yang nomor 1, ya kan? Ibu-ibu orang yang paling bungas. Wayah ini Bang mana? Gigi hancuran berataan ya kan? Hendak mengunyah mengunyah roti aja kayak makan bubur. Kenapa? Pertanda bahwa kita ini hidup adalah lawas. Hasatu ummati baina 60 wa 70. Kata Nabi Muhammad, malaikat itu panen umatku antara 60-70 selesai. 80 bonus, 90 bonus itu pun jarang zaman sekarang ini orang yang umurnya sampai segitu. Maka alhamdulillah badiru bil a'mali shalihat. Ayo kita ada waktu kesempatan sholat, ada waktu kesempatan ubat pengajian. Insya Allah hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan ketika kita mengadakan acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, hal terpenting yang perlu kita ambil di dalam acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad bukan cuma sekedar kumpulannya, bukan cuma sekedar acara Isra Mi'rajnya. Yang terpenting mengenang daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW, bisa bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada nabi yang pernah bertemu zatnya Allah Ta'ala kecuali Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan orang kalau bikin acara Isra Mi'raj cuma beramaian aja, tapi gak diingat inti daripada Isra Mi'raj apa? Nabi Muhammad SAW dapat pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika diberikan mukjizat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 perkara ini yang penting. Ini 3 perkara. Apa kata
Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 perkara di mana kita mengadakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang perlu dan harus kita pahami. Apa? Nabi Muhammad diberikan 3 pesan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kekasihku Muhammad, ingatkan kepada umatmu akan 5 perkara." Apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini yang sangat penting di peringatan Isra Nabi Muhammad SAW. Apa? Mengingatkan bahwa kita punya tanggung jawab 5 waktu untuk sembahyang. Betul? Betul? 5 waktu sembahyang ini kagak bisa diungkit-ungkit. Gak ada pengecualian. Siapapun dia, kecil, besar, sugih, miskin, sehat, sakit, wajib yang namanya 5 waktu. Gak bisa diotak-atik. Gak bisa diotak-atik. Oh, ulun sugih deh baik, hendak nukar aja. Gak bisa. Mewakilakan aja, ikanlah sembahyang akan ulun. Karena ulun kasih 5 juta. Ada bisa, kecuali ke mati dulu aja sembayangi. Betul? Gak bisa diotak-atik. Anu baik, ulun sakit. Gak bisa pakai air. Pakai debu. Tayamum. Kada bisa berdiri, Habib, duduk. Diatur semua dari Nabi Muhammad. Gak ada pengecualian. Kada bisa duduk, Beb, sambil guringan. Kada bisa guringan, Beb, kada bisa bergerak, pakai isyarat kepala. Kada bisa, Beb, pakai hati. Kada bisa jual, mudah-mudahan tak mampus saja sekalian. Bapal nih ya. Sudah dikasih keringanan, sudah nyaman benar, sudah kada mau berdiri duduk. Kalau sudah duduk terusnya nyaman kan kita nih. Sembahyangin kada usah berlawas-lawas. Orang kayak kita ini sembahyang ibadah dan lekas-lekas saja. Makanya piannya punya sembahyang, amun pian jadi imam cukup sama istri sama anak kan sudah. Ada usah ibaratnya amun pian sembahyang baca 1 juz berapa? 1 juz ya. Orang kulhu aja ulir menunggui. Oleh karena itu kita di sembahyang, kalau jadi imam di masjid itu ingatakan takmir masjidnya kada usah berlawas-lawas. Kenapa? Nang hadir nang sembahyang di masjid ini pengolir berataan. Kadang-kadang jadi imam masjid aja Masya Allah, hanya dia Ustaz sembahyangnya harus benar. Sembahyang maghrib para keluarga isya. Kenapa? Sembahyangnya Masya Allah, khori pangimamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Panjang. Jarbuhan yang biasa pegawai di bangunan di sawit itu malawas balik jejak nih orang nih. Oh biasa aja, kecuali pian jadi imam bini pian, santri pian di pondok belawas kada bapak. Tapi amun di kampung ini harus banyak ngerti. Di belakang banyak orang sakit, di belakang banyak orang tua, di belakang banyak kekanakan. Nang kada bisa ibadahnya lawas. Maka ujar Nabi Muhammad, "Idza amma ahadukum falyukhaffif." Amunnya pian jadi imam sembahyang, di belakang banyak makmum orang masyarakat, falyukhaffif, ringankan. Ringankan, jangan diberatakan. Ya, kecuali yang sudah sunnah diberikan oleh Nabi Muhammad seperti hanya hari Jumat baca Sabbihisma Rabbikal A'la atau baca Dukhan atau baca Wadduha, itu tidak ada masalah. Kalau sembahyang biasanya sudah kada usah panjang-panjang. Ulun aja ulir juga sembahyang lawas-lawas ya, apalagi muhambian. Ulun yang besurkan yang berimam mana? Ulir bener amannya jadi makmum, imamnya lawas bener loh. Sekali ulun bisa jadi anak makmum, sholat Masya Allah, guru di Banjar. Dalam hati ya ampun harus benar sudah. Maka ulun perjalanan ada pengajian, ulun ini kepingin jadi makmum di masjid, ya. Nah lawas nih yang ulun nih. Harau lawas bujuran. Yang dibaca surat kada tahu nang mana dibaca suratnya. Allahu Akbar. Maka kita ini ayo sembahyang kita tidak usah berlawas-lawas, semampu bian, ya. Sembahyang 5 waktu ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita ini manusia umat Nabi Muhammad, mau nggak mau yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Awalu ma yuhasabu bil 'abdu as-shalah. Sholat. Mau nggak mau siapapun bian, ya. Mau anak kiai, anak guru, habib, siapapun yang pertama kali dihisab as-shalah. Sholat. Nggak mau. Gak ada prediksi, gak ada pengecualian. Boleh deh. Orang itu gak sholat asalkan dia punya 3 kemuliaan. Boleh orang gak sholat, ya. Kalau
Nabi aja wajib sholat, ya, Rasul aja wajib sholat. Kita alhamdulillah umat Nabi boleh tidak melaksanakan sholat. Bahkan bagus kalau kita nggak sholat. Kecuali dia punya 3 kemuliaan. Apa? Kemuliaan yang pertama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inya ada wajib sembahyang ketika dia bungol. Ada tahu hukum sembahyang itu wajib karena bapak. Ya, nah, aman ada orang minta dia sembahyang dah. Sembahyang apa sembahyang? Hah? Ada tahu? Nah, bujur-bujur bungol. Amun mau bungol ini lain ya kalau. Ini bujur-bujur bungol, tapi kada bungol benar bang. Amun bungol benar ini sudah kada kabitar ya kalau. Tapi amun bungol aja ini masih kawan ibadah ya kalau. Anu sembahyang itu wajib. Kita umat Nabi Muhammad wajib sembahyang. Ini kada apa orang kada sembahyang. Amun sudah bungol benar, sudah kada ibadah lagi. Nah ini lain lagi ceritanya. Yang kedua, boleh orang kada sembahyang, bahkan memang tidak harus sembahyang ketika inya gila. Nah, orang gila ini kada wajib sembahyang. Tapunakan kepada ulama nang mana aja orang gila ini kada wajib sembahyang. Makanya mungkin kada hendak menjadi umat yang terbebani dengan sholat, minta aja lawan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikan udah gila, selesai sudah. Hah? Enggak. Ya. Yang nomor 3, boleh orang itu kada sembahyang ketika sakratul maut sudah. Selesai. Kamu sudah sakratul maut, kan ada kewajiban sembahyang sudah. Kan ada kewajiban sembahyang. Oleh karena itu, yang pertama, sholat, ayo kita jaga. Mudah-mudahan dengan acara ini mengingat Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah. Sholat 5 waktu kita sebagai umat Nabi Muhammad mudah-mudahan bisa menjalankan daripada aktivitas setiap hari menjalankan ibadah wajib yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah cukup yang wajib 5 ini dijaga. Sering hadir pengajian seperti ini, sering duduk dengan ulama, sering duduk dengan para habaib, sholat sunnah yang pian dapat dengan cara duduk. Nabi Muhammad mengatakan, pian duduk di majelis taklim belajar ilmu agama seperti halnya pian sholat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Maka pian apa ini boleh sama seperti halnya sembahyang 1000 rakaat. Nyaman kagak kira-kira? Amun ditakoni lawan kekawanan di jalan, dari mana kan? Dari sembahyang. Wah ini bujur juga kan? Ingin sembahyang alhamdulillah saya rakaat. Udah sembahyang bayam je. Udah mungkin juga bujuran 1000 rakaat udah dapat pahala sembahyang dia. Makanya apa kisahnya? Duduk warak mendengarkan mengaji. Duduk aja mendengarkan Habib ceramah, pahalanya sudah sampai di Habib kayak sembahyang 1000 rakaat. Makanya mana ketika duduk haus minum, lapar makan. Ya kalau uyuh bersilak selunjur. Nyaman ya kalau ini pinggang sakit nyandar, nyaman ya. Ibadah yang paling nyaman nih duduk zikir bersama mengaji, insya Allah pahalanya sama kayak kita sembahyang. Namun kita ini dibandingkan ulama bahari jauh. Sayyidina Ali Zainal Abidin sembahyangnya 1000 rakaat, 1000 rakaat setiap harinya. Makanya dapat gelar as-sajjad, orang yang ahli sujud. Namun kita sujud semenit aja sudah gatal ini jidat ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 1000 rakaat sembahyangnya. Para ulama kita masya Allah luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad di akhir surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah Ta'ala nggak pernah membebani hidup pian dengan beban yang lebih dari kemampuan pian, enggak. Maka kesumpekan, kebingungan, kegalauan yang pian dapat itu memang sudah mampu pian terima. Allah Ta'ala nggak memberi beban yang lebih daripada kemampuan pian. Maka sumpeknya pian, bingungnya pian, galaunya pian, abutnya pian, berarti itu memang sudah takdir Allah Ta'ala dan pian mampu menerima itu semua. Maka perbuatan yang pian dapat akan diberikan pahala sesuai dengan ibadah yang pian lakukan. Yang ketiga, terakhir, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa semua umat Nabi Muhammad sebelum mereka tercabut daripada nyawanya. Maka kita alhamdulillah di bulan Rajab perbanyak istighfar. Selama kita tidak syirik kepada Allah, tobatlah kepada Allah, semua dosa akan diampuni oleh Allah Ta'ala.
Nggak perlu diceritakan sama orang, perlu pernah melakukan ini, nggak perlu. Cuma pian minta, ya Allah, mudah-mudahan ulun diampuni dosa di bulan Rajab ini. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan duduknya malam hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholawat, bisa menjaga sholat, bisa membaca istighfar, dan ayo dijaga perkumpulan majelis siapapun, majelis guru kah, majelis habib kah, yang di situ ada ilmu yang bujur-bujur menyampaikan kita kepada Nabi Muhammad, ambil, datangi, mencari guru yang bujur-bujur. Maaf, wayah ini guru banyak, bujur, tapi guru yang membimbing kita kepada Nabi Muhammad itu nang ali. Jangan mengandalkan guru syekh yang ada di Google. Jangan mencari guru syekh yang ada di YouTube. Namun ditakoni kenapa? Kan ada umat pengajian, ulun sudah banyak isi guru aja. Di mana? Itu bang di YouTube. Hah? Itu bang di Google. Akhirnya mencari hukum di Google. Amun orang bertakon kayak apa hukumnya ini? Oh gampang aja. Ulun punya guru siapa? Syekh Google aja. Google ini macam-macam. Nah ini kan hendak mencari hukum yang membolehkan begini 10 gini ada juga. Membolehkan mencuntan gini ada juga macam-macam. Oleh karena itu cari guru yang bujur-bujur. Jangan mencari guru di media sosial, karena media sosial ini semuanya ada Ahlussunnah, ada Syiah, ada Wahabi, ada. Jadi amun biar tidak mencari guru yang bujur-bujur rusak hati keimanan kita. Maka pesan ulun terakhir, jangan sampai kita tertipu dengan media sosial. Jangan sampai mendengarkan guru fulan mencaci guru fulan, habib fulan mencaci habib fulan, guru fulan mencaci habib fulan, habib fulan mencaci guru fulan, sehingga hati pian terkotori dengan sesuatu yang belum pernah pian tahu. Pian nggak pernah tahu hukum, nggak pernah tahu kejadiannya, asal umpat aja guru mencaci habib ini mencaci guru ini, sehingga pian umpat, oh ada pintar juga guru ini, oh ada pintar juga habib ini. Nah ini yang salah besar. Ini salah besar yang pernah kita alami. Makanya ayo dijaga hati kita, dijaga media sosialnya. Yang baik sebarkan, yang buruk diamkan, jangan disebarkan. Insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat. Hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Insya Allah hati kita bersih menghadap Allah dalam hati yang bersih, akan diberikan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Nabi Umi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, mohon rela, mohon ridha. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah, dan mudah-mudahan bisa mengamalkan walaupun sedikit. Insyaallah semuanya akan berkah hidupnya. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala bala musibah. Amin Allahumma amin. Hada minni wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minta ampun, minta maaf para guru. الفتى بالقبول تم كل سوء جلبتنا كل خير كل شأننا ولوالدين وأولادنا وذرياتنا وطلابنا والدينا الله يبارك قلوبنا وقالبنا والهدى وتوقع على فضلنا والتي أن الله يهدينا ويهديكم ويهدي أهل وذا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أن الله يصلح أحوالنا وأحوالكم ويحول الأحوال يسر الحال بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتي أن الله يكفي حاجاتنا وحاجاتكم وحاجات الحاضرين وحاجات السامعين هذه الدنيا بالمسر وحاجة الآخرة بالمغفرة بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونوينا كبسيط الحبيب محمد بن أبي ونوينا كبسيط الموت حبيب علي بن محمد الحبشي ونوينا كبسيط الراتب الحبيب عبد الله بن الحداد الهادينية ولا يكلد صلى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسر وأسرار الفاتحة.